नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथम आपण मानंकु नूतन वर्ष 2026 रो हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। एही नूतन वर्षटी आपणक पई अनुकूल हेउ एवं आपणक मनरे जेउ अभिलाष इच्छा ताहा एही आसुथिबा 2026 वर्ष रे पूर्ण हेउ। आपण निरोग रुहंतु, सुस्थ रुहंतु एवं प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपण विजय लाभ करंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण माने निश्चित भाव में इच्छुक थिबे तो आगामी समय आपणक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन मान हेबो। तेबे आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा 2026 मसिया रो वार्षिक राशिफल विषय रे। एही आसुथिबा 2026 मसियाटी आपणक पई किपरि रहिबो, आपणकु नवग्रह साथ देबे कि नाही एवं आपणकर क्यारियर रे आपण आगकु बढ़ी पारिबे कि नाही, आपणकर चाकरी क्षेत्र बा उच्च शिक्षा, कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, आपणकर वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन किपरि रहिबो से विषय रे आजिर ए भिडियो रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा एवं भिडियोर अंतरे किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे माने जानिबा। जो प्रतिकार गुड़िक करने द्वारा आपणकर जेते सब अशुभत्व रहुछि से गुड़िक खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। तो बंधु माने सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण मानकर जदि कन्या राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व विषय रे। तो बंधु माने कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने निजर विचार शक्ति पई अत्यंत लोकप्रिय होइथांती। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने जो जिनिस पछरे थरे पड़ी जाइथांती ना सेही जिनिस को हासिल न करिबा पर्यंत से तांकर पछ छाड़ी न थांती। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने कोनोसी ना कोनोसी जिनिसर सर्वदा तलाश रे रहिथांती बा अनुसंधान रे रहिथांती। ताहा सेमानकर चाकरी क्षेत्र रे हो किंबा व्यवसाय रे हो, रिलेशनशिप रे हो, तांकर पर्सनल लाइफ रे हो किंबा प्रोफेशनल लाइफ रे हो, से सर्वदा कोनोसी ना कोनोसी जिनिस पछरे पड़ी रही थांती। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा 2026 मसियार वार्षिक राशिफल उपरे। तो बंधु माने आपण मानक पई एई 2026 मसियाटी बहुत खुशी नै करी आनुछि। तो बंधु माने प्रथमे 2026 वर्ष आरंभ हेउ हेउ आपणकर गुप्त शत्रुंकर नाश हेबो। आपणकर शत्रु माने आपणकु ईर्ष्या करिवे किंतु आपणकर कोनोसी भी क्षति करि परिबे नाही। जदि पूर्वरु आपणकर कोनोसी कोर्ट कचेरी रे मामला लागि रहितिला तेबे सेथिरे आपण विजय लाभ करिवे। किंतु एही कथा को भल भाबरे मने रखंतु जे 2026 मसिया आपण जेते पारिबे ऋण करज किंबा धार बाकी ठारू दूरे रुहंतु। जदि आपण किछि लोन नेउचंती किंबा ऋण करज करूछंती तेबे ताहा ऋण परिशोध करिवारे आपणको बहुत बाधा विघ्नर सम्मुखीन करिवाकू पड़ी पारे। तेणु आपण जेते पारुछंती ए सबुठारू दूरे रहिबा पई चेष्टा करंतु। जदि आपण छोटो मोटो किछि लोन नेबा पई चाहुचंती ताहाले आपण ताहा नै परिबे किंतु कोनोसी बड़ धरणर लेन देन ठारू दूरे रुहंतु। आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणक भितरे टिके मन मनांतर मतांतर भली समस्या देखा देई पारे। जो व्यक्ति विशेष मानकर विवाह होई नाही किंबा विवाह करिबा पई इच्छुक अछंती तेबे तांकर विवाह जोग मध्य एई 2026 वर्ष रे सेतेटा भल रहु नाही। आपण मानकर विवाह रे टिके विलंब देखा देउछि। आपण मानकर पितांक पई मध्य एई 2026 टी एते भल रहु नाही। आपणकर पितांक मध्य रे अधिक धार्मिक कार्यकलाप देखिबाकू पाइबे। तांकर मन धार्मिक कार्यकलाप प्रति अग्रगति हेबो। तो आपणकर स्वास्थ्य कथा जदि कहिबा ए 2026 रे आपणकर टिके अंटा व्यथा
ପିଠି ବଥା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଏହି 2026 ମସିହାଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଜବ୍କୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ହେଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ରହୁଛି ସେହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ତୁଟାଇବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିଲା। ତ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବାକି ସମୟ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦରକାର ଠାରୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। 2026 ମସିହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନିଜର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଜାତକ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ମଜବୁତ ଥାଏ ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହି 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ 4-5 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବଳ 2026 ମସିହାରେ ନୁହେଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ଭାବ, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରକ ଗ୍ରହ, ଶୁଭତ୍ୱର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି 2026 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଆସୁଥିବା 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବା ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।